Это продолжение игры. Блин, я уже поздравил Лина. Четвертая карта. Но я думаю, никто не знал, что было 3, что было 5 будет. Так, сейчас, ребят, мне надо масло слить. One game number one, the level 3 blades seem to also have one game number 2. So don't fall behind early seems to be the number one advice. Here are 2 shops on Last Refuge, and both Ogre Magi's drop a big consumable item. This could turn games around, this could turn fights around. Will Lyn be greedy and go for it? Will Focus be greedy to just do something out of the box to throw his opponent a little bit down, to steal something from his side of the map? We're about to see. Of course, both players will approach the shop to sell the town portal and get a circlet, but how will they continue? And this is where we're going to see the mindset. How aggressive do they want to be? How passive do they want to be? And they're passing each other like 2 ships in the night, as Tasteless likes to say. And they find each other's grunts. Focus immediately going to chase that one. But Lyn is now gonna be the aggressor. He wants to harass the main base and he wants to punish the one Burrow tech. He himself did not choose to go for it, but Focus did. And now this Burrow has been forced to cancel. And how long is it gonna take for him to get that Burrow up? That depends, of course, on the time that the Blade Master is able. Так, здесь какой-то замес происходит нереальный. Лин прибежал, походу дела, Барроу отменил, тут fast stage был, насколько я понял. Не, походу дела там фокус славли, там замашнили, типа, говорят, давай было 3 играть. Зачем-то блочит он здесь лесопилкой. Там же должен быть, да, есть. But his own Blade Master was blocking it, so not really possible. And I think this is already quite the decent advantage. Now Lyn is gonna have. Короче, они как-то изменили. Как-то изменили, не знаю. Обычно было 3 всегда в лузерах играют. Может, они типа из-за того, что финал за выход уже за квоты, было 5 решили сделать. В общем, странное решение. Я думал, все-таки было 3 будет. Ну, неважно, было 5 играют. Is Lyn gonna try to go for it again? It looks like it, but now he's facing boots without the boots. Короче, играем до победы фокуса, пока фокуса на ВЦА не будет. Единственное, тут только через запись придется 2 раза заливать разные. But at least Focus is keeping on the pressure right now with these boots, which means Lyn can't creep for the time being, and we're into this game like 5 minutes, and neither of the Blade Masters has a single point. Пока что Блейдмастера без экспы, там у Лина, да, у обоих 0 экспы. Но единственное, фокуса отменили Бору 1. У него 1 грант, а там 3 гранта. Но эти 3 гранта сейчас ничего не делают. Да, если они там было 7 играют, если я опять сейчас Лина поздравлю. Ну, я подожду сначала. То есть надо будет подождать. Я просто комментаторов не слушаю практически. Я так в чатик смотрю и это просто на экран. То есть они там что-то между собой говорят. Я просто когда уже закончил запись, я слышу, они говорят, Last Refuge, следующей карты, они типа будут играть. Я думаю, что такое? Is it going to be enough? Yes, it is. He does not focus it anymore, and so there is healing for... Oh, nice save. There will be healing for Focus in a second. He's creeping that High Priest that might give him Watcher Wards, and Vision might be key to victory, because he needs that one creep jack. He needs that one Блин, фига тут тролль под Inner Fire'ом держит урон, вы смотрите. Просто тролль дикий, вообще убить не могут. Он еще подхиливается. Палки иллюзий. Да-да-да, Майкер спалил корейцев, то что они 3-2-2 играют. Один аккаунт PayPal на всех. То есть, смотрите, там неважно, чек выигрывает, сок, там фокус лавлит, им просто на один, в одну кассу, короче, закидывает. Ну, то есть, в общак закидывают бабки и все. То есть, у них там на PayPal уже пару миллионов долларов. Они потом просто поделят все. Не, ну на кого-то зарегин, наверное, этот PayPal, на какого-то дядю еще, который там левый, за ширмочкой, который процент берет. Типа, знаете, такого менеджера местного.
Well, he's not gonna try to attack his opponent, he's gonna try to creep some more. But the Blade Master is coming in. Is he gonna get the last hit? The dust comes, the hex as well, and that secures the last hit. Так. 6 палок иллюзий. Ну ладно, там 5 получается. 5 иллюзий, это жестко. Там и твои призовые. Не, у меня свой аккаунт PayPal вместе с Вогичем, Соником и Кэшем. У нас тоже обчак. Да, и когда вы донатите какому-нибудь варкрафтеру, вы донатите всем варкрафтерам. То есть у нас и на донат обчак. First Walker is here, Spirit Link as well, of course a big boon in the Orc Mirror matchup, and when you have it and your opponent don't, you're in a way better position. And that's why Lyn, he can't really fight right now. He still has the 3 grunts, and now finally he's Так, able здесь, to блин, really какие-то очень utilize жесткие those катки creep пошли, elements. они крипятся Big очень быстро, over finding даже не a успеваешь health ничего zone, сказать. which is really Особенно nice. если не The следишь mana за stone игрой. may have been a little bit better, but still a Грамотный great хекс был на item. приста, And который на finally, фаер man, the кидает. Blade Master finds some experience. This is the first creep camp he's taking this game, but his SH is already level 2, so in that regard he is ahead. Indeed, and I feel like the Shadowhunter is more important than the Blade Master. The healing is more important than the damage. So Lyn might be right on his prios here. First heal wave has been given out. Focus is coming in. Фокус здесь приходит и минусует гранта, и Shadowhunter что-то затупил. Есть ли сетка? Сейчас может же сетку на... Походу дела нет сетки. А почему нет сетки? Там уже должно быть 2 райдера. Мне казалось, сейчас Shadowhunter откинется, потому что там райдер бежал, и походу дела нет апгрейда на сетку. Здесь пиончика убили. Зверски причем. Да, Майкер наш главный такой, этот чувак. То есть он заведует конторой. Вы думаете, он просто так фуфа, что ли, играет? Didn't get to do that, but he does get to level up himself right now on the left side of the map. Level 2 now for his SH Blade Master, finding another nice item. The Claws of Attack, I think it was, or the Circlet. Not sure. Well, in any case, he has 3 good items right now, and he would love to get this Ogre. Is he gonna be in time? Ой, он сейчас стырит девайс на 500! Или нет, не стырил, Лин забрал. Лин забрал, но... Кстати, Лин почему-то теперь красный, раньше до этого синий был. Ой, сейчас Блейдмастера заберут! Нет, Хекс вовремя кидает, эмпатию накидывает. Что-то опасные игры пошли, прям такое это напряжение, накал. Focus needs to come up with something. He cannot really continue to fight this anymore. He needs a combat item here. He needs a big one, big invul, big mana. Big mana would be the dream. I think Lyn is giving him a lot of time to just stabilize, to just come back from this little throwback that he receives all over. But on the other side, I don't think he's behind. I think it's even. Like здесь Блейдмастер первый левела, первого уровня у Лина. Сейчас может девайс очень мощный выпасть, рунные браслеты. К сожалению, для Лина это пососный девайс. И здесь почти третий Shadowhunter. Сейчас своих огров закрепит еще. Right away, and of course Focus wants to get that level 3 for himself, and I think he's gonna find it in just a second at his own Merc camp. This is Last Refuge. There's lots of creeps here, way more than on Echo Isles, so you can be more passive, try to get more creep. Так, третий левел. Почему-то Фокус не крепит своих огров, на которых может выпасть, например, эти, как это называется, варды, хилища. Я их свечки называю. Вот, там они очень дико решают в оркском мироре, потому что их сбить тяжело. У орков, рейнджовых юнитов, они спирит-волкеры, у которых рейндж маленький, и Shadowhunter, ну еще у Кадоя. Вот, если сзади армии поставить, то тяжело будет эту свечку сбить. Но можно еще диспелом сбить. Ой, кстати, вот этот аура на армор, который я говорил, что она очень эффективна в арковском мироре. Мне кажется, ее не стоит продавать. Так, Лин идет в атаку. Слушайте, а сейчас Лин заберет точку фокуса, походу, потому что фокус внизу карты. И да, он не среагировал. Он, кстати, иллюзии все куда-то потратил. Блин, почему он на битву их не оставил? Так, кстати, а где
А где банка на ХП у Лина? Он ее, может, он ее продал или он заюзал? О, сейчас кто забирает? Еще 2 камня на ХП. Очень жестко героев не зафокусить. Пошел файт. У Лина все толпится. Рабочий здесь стенка. Смотрите, Кадой сожрал Гранта, но потом Хекс на него накидывается. Вообще ничего не понятно. Опять стенка на стенку. Блейдмастер 2-го уровня пытаются зафокусить. Рейдеров нет, там Блейд, у Фокуса уже 3-й. Непонятно, что происходит, по лимитам тоже непонятно, примерно равные. Фокус вроде... Непонятно вообще, не понимаю, Кадо его Фокуса зафокусили. И неужели в 3-й левел Блейдмастера, неужели Лин еще одну катку затащит, просто... Я ничего не понимаю. Снова райдеры падают все. У Фокуса остались-то пару спиритволкеров. Сейчас он по Кадою наконец-то фокусит, в котором Грант сидит. И ТП Лин делает. Я не знал, что ТП покупают. И сейчас Кадоя очень важно. Не убил. Погодите, 50 лимита у Лина, 47. Ну, что-то примерно одинаковое, короче. Ну, ТП потратил. Еще Грант там сидит в этом. Гранта переваривает. Вообще ничего не понятно. Не, вот Хуманский мирой, там все понятно. Там спелбрейкеры на спелбрейкеров, и там фокусятся герои в основном. Вот когда Т3 на Т3, там посложнее комментировать и вообще следить. Вот. А в Орковском мироре вообще очень все так. Даже в эльфийском проще, там типа мишки на мишки и все. Blade Masters, by the way, in comparison, one is looking way more threatening than the other, as Lyn only sports a single. Ну, это особенность террасы такое, то, что есть Shadow Hunter, который хилит, и эмпатия, которая держит всех юнитов на лоу хп, и потом резко разваливается армия. То есть у вас постепенно армия просаживается, но за счет свитков и их Shadow Hunter вы держитесь. Но как только мана кончается у Shadow Hunter и кончаются свитки, начинает все разваливаться. Райдер есть здесь один, кстати, всего нужно... Да, здесь сейчас Лин заберет красную точку. Кстати, Блейд бежит. Блейд, по-моему, попал под просветку. Кто забрал? Шар забрал. Фокус. Ой, Лин забрал. Крипа забрал, по-моему, все-таки Лин. Да. Ну, у Фокуса поплотнее героя. 4-4 уже. And it seems like Lyn feels he doesn't... Well, he can't take a fight, like he's at a disadvantage. He's hanging back still, and now he's going into upkeep. And it seems like only then he's gonna have the courage to fight his opponent head on. 60 лимита, Фокус еще не выходит. Фокусу надо было выходить. Уже 1000 голды практически. Очень важно правильно выйти из лимита, потому что могут продавить. Слушайте, у Фокуса героя получше. Тут еще количество свитков должно решать. Есть банка маны, один свиток на Shadow Hunter у Лина. Под 70 выход делает. Да, выходит Фокус. Нужно лимит тоже под 70 делать. Да, он там Борос снизу строится. Второй апгрейд на защиту у Фокуса, кстати. Второй апгрейд на защиту — это жестко. А у Лина не показывают, сколько грейдов. Ну, комментаторы вроде и опытные, но все равно многие вещи не показывают, такие важные. А вот смотрите, 2-1 апгрейды у Лина, а там, походу, дело 2-2. Ну, сказал Римадем, сказал тут. Походу. Ой, какая аура выпадает! Ой, Лину выпадает аура просто нереально жесткая. Позиция, кстати, не очень хорошая. Сразу Фокус получает очень много дэмэджа по Блейдмастеру своему. И смотрите, сейчас будет все толпиться здесь у Фокуса. Там Блейд очень битый, а почему через Хекс его не убить? Вот Хекс кидает, но не фокусят героев вообще.
Oh, this is indeed horrible. Everything is blocking himself. The first Kodo is down. Да, очень плохая позиция для фокуса, и он, кажется, разваливается. 7 фокусит Кадоев, вообще по жесткому, там нереальные хилы входят. Is going to that Kodo Beast and he gets rid of it, but Focus losing his own one in return and the Raider on top of things. Oh my, oh, that was Lin's, but Опять never ничего не mind. понятно, лимита больше у Лины, ему, походу, дело затаскивает, позиция лучше, у него аура лучше. Герой, правда, хуже, но... Кадой подходит, сейчас Кадой кого-то должен сожрать, сейчас сеточка, не успел чапнуть. Я не знаю, героя фокуси что-нибудь делает, там Блейд дохлый. Вообще инвулов ни у кого нету. Еще Кадой сейчас потеряет. Вообще такой сплит фокуса жесткий. Он просто засплитился, ему по одному юниту отрезают. Кстати, сейчас, по-моему, начинает Лин разваливаться потихоньку. Сколько там хилинг скроллов? Больше нету, наверное. Есть один у Фокуса. Фокус сейчас будет, да, последний хилинг скролл юзает. У Лина есть 140 маны. Сейчас тоже будет хилинг скролл. Надо юзать. Кто тащит-то вообще, блин, расскажите мне. 4-й левел Блейда, наконец-то. Там спирит-волкеры чисто остались у Лина. Здесь Фокус отдается. Куда там у него герои убежали? Здесь армия отдается. Куда Фокус вообще убежал своими героями? Да, все, ГГ. Ну, у Фокуса осталось Кадой и, блин, это... И 2 героя. Кадой, телега и 2 героя. Все. 3-1 за Лином. И будет БО-7 потом. Шахида фокусит и окружается. Нет, не окружается, но там такая толпень у Лина. Сейчас Хекс может кинуть. Нет, все, скрита. Focus loses and Focus is out. And the echo is coming through. Lyn made it from out of nowhere, from the army to the world championship. This is one of the best stories that, yeah, I got the echo as well, but this is one of the best stories that we can imagine, man. What a performance by Lyn. Ну так все или нет? The winner bracket semi-final 0-2, losing in the group stage against Focus 1-2. Да, он говорит, что он проиграл Фокусу и там, и там. И в групп стейже, и сегодня утром. He made it happen, defeating him 3-1. Поздравляем, Лина. Dude, what a performance by this guy, like. How well did he play the last 3 maps that he won? It was so crazy. The one that he lost and the series that he lost before that, like winner bracket. It's a different player. Like, I don't know. The winner bracket, he was destroyed by Focus. Loser bracket, he learned his lessons as it seems. And what a guy. Like, Lyn is finally back. And I think he is like the one legend that actually returns and is getting into a better shape. And yeah, I'm impressed. I'm really impressed with him. Some people doubted it. We saw his ladder performance and we all said... Блин, а у меня нет этой проги, которая... His ladder performance into a tournament and damn, he could. Second place in the group stage and now he's in the overall final against Lawliot. This overall final will not be played today. It will be in the midst of May in an offline tournament in Beijing. But the first 2 players qualifying for the grand final, Lawliot and Lyn. Focus once again, 3rd place. Like in the WCA qualifier last year, which was enough to go to the grand final. Ладно, it is not придется так anymore. заливать. Like in his biggest achievement, WCA.